الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلى الله عليه وسلم. جو حضرات پیچھے ہے وہ تھوڑے ان کو بھی جگہ دے دو، آگے ہو جائے تھوڑے تھوڑے، تاکہ پیچھے لوگ آئیں گے ان کو بھی جگہ حاصل ہو. درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، ماہ رمضان مبارکہ کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ جیسے ماہ رمضان میں مسجد میں آتے ہیں وہ کثرت میں بعد رمضان نظر نہیں آتی، بہت کم نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حوالے سے کیا فرمایا کہ انسان کی مقصد کا پیدائش کا مقصد کیا ہے. کیونکہ ہم اپنے مقصد کو دیکھیں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی ہم اپنے فیوچر اور لائف میں یہ کریں گے، سیٹ ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہم اپنے سوچتے ہیں. مقصد انسان کا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ماہ رمضان المبارکہ میں جو ہم کثرت دیکھتے ہیں وہ رمضان کے بعد نظر نہیں آتی. انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کرا؟ وہ مقصد ہمیں خالی رمضان میں نظر آتا ہے. اللہ ماشاء اللہ بعد رمضان جو ہمیشہ نمازی ہے وہی نظر آتے ہیں، باقی نظر نہیں آتے. وہ جمعہ میں آ گئے یا کبھی آ گئے، نہیں سال بھر نظر نہیں آتے. وہ ایک مہینہ پوری قوم اس مقصد پہ عمل کرتی ہے جو مقصد قرآن نے انسان کو پیدائش کا بتایا. آپ نے گھر کیوں بنایا؟ کیا مقصد تھا؟ کہ بھائی رہنے کے لیے. آپ نے گاڑی کیوں خریدی؟ مقصد کیا تھا؟ کہ سفر آسان ہو، وقت بچے اور جلدی وقت میں کم وقت میں وہاں پہنچا. ہر انسان ایک چیز کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. لوگ کاروبار کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے، ایک شہر سے ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ آتے، کیونکہ روزی روٹی کے لیے ایک مقصد ہے کہ بھائی ہم کمائیں گے تو بھی ہمارا گھر چلے گا. ہمارے پیچھے ایک مقصد ہے. پوری دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اس کا ایک مقصد ضرور ہے کسی کام کے پیچھے. بہت کم ہے کہ ایسے کر دیا، باقی مقصد اور مقصد ہوگا تبھی انسان اپنی آگے کوئی ڈیسیزن اچھے سے لے سکے، کچھ بھی کر سکے گا. مگر مقصد کوئی نہیں ہوتا. ہر ایک انسان کا ایک مقصد ہے. لیکن اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اس کا مقصد بھی ایک ہے. ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے، ہر ایک انسان کا مقصد ہے. کچھ بھی کرے اس کے پیچھے مقصد ہے، یہ کرنا اس کے پیچھے مقصد ہے. لیکن ہاں ہمیں اللہ نے پیدا کیا اس کا مقصد بھی ہے. ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا. 18 لاکھ مخلوق ہے رب کی، اس میں انسان ہے. اور قرآن کہتا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ ہم نے ان کا عزت کا تاج ان مخلوقات نے انسان کے سر پہ سجایا ہے. یعنی بھلے کسی کے سامنے انسان کی اوقات ہو کہ نہ ہو، لیکن قرآن کہتا ہے اس کی اوقات یہ ہے کہ وہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کو اولاد ہے اور ہم نے انسان کے سر پہ عزت کا تاج سجایا ہے. مخلوق بہت ہے لیکن ہر ایک کے پیدا کا مقصد ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے انسان اور جنات کو خالق اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. یہ رب کا یعنی یہ ہمیں رب نے جو پیدا کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ بھائی بولے زور سے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کس سے پیدا کیا ہے؟ پھر ہم سوتے بھی ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، دوستوں پہ جاتے، گھومنے جاتے، گاڑی پہ جاتے، کاروبار کرتے، شادی کرتے، بچے پیدا ہوتے، ان کی پرورش کرتے ہیں، مستقبل فیوچر کے پلان کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے تمہیں تو مقصد یہ ہے کہ تم عبادت کے لیے پیدا کیا. پھر یہ حسرت یہ کیوں ہو رہی ہے کہ یہ رب کا احسان ہے کہ مقصد تو عبادت کا تھا لیکن چونکہ
गुंजाइश थी तो तू नमाज पढ़ ले, मकसद पूरा कर ले, फिर बाहर निकलते तिजारत भी कर और दोस्तों के महफिलों में भी जाया। मकसद इबादत है। और आज अगर हम हालात देखें, मुसलमानों के हालात देखें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानी ये बयान फरमाई। मकसद भी याद रखें और इसको भी सुने, अल्लाह ने हम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंसानों को, जो इंसानों को इबादत करेगा, इसलिए कि मैंने कजाई इंसान कि हमने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जानवर को इबादत के लिए पैदा नहीं किया, जानवर को इबादत के लिए पैदा, इंसान को पैदा किया है। अब जो इंसान है वो इबादत करता है। अल्लाह ने हमारे मकसद को बयान किया। और ये भी याद रखे कि इबादत ही आना था दुनिया के अंदर। अच्छा, ये दुनिया क्या है? हमने अभी इधर ही समझो, फिर बाद में कयामत के निशान पर। दुनिया क्या है? दुनिया क्या है? ये जो हम रह रहे हैं ना, वो क्या है? हदीस में आया मुसाफिर खाना। क्या आया? अल्लाह ने दुनिया में इसलिए भेजा कि तुम मेरी इबादत को इताअत करो और जन्नत में चले जाओ। ये मकसद है सरकार ने। लेकिन देखो, ये रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का करम है। हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सैर करने जाते, कारोबार करने जाते, माँ बाप के साथ टाइम पास बैठते हैं, दोस्तों से करते हैं, ये सारी चीजें हो रही है ना। लेकिन इबादत का मकसद तो कुरान ने कहा इबादत के लिए पैदा किया। एक टुकड़ा भी आगे नहीं है कि इसके लिए पैदा किया, उसके लिए, खाली इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या खाना भी इबादत हो सकता है? या सोना भी इबादत हो सकता है? हाँ, अगर कोई रिश्ते हलाल खाए तो उसका लुंगा भी इबादत होता है। कोई तबीयत से सो जाए कि सुबह उठूंगा और फजर की 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, उसका सोना भी रब की बारगाह में इबादत का दर्जा रखता है। अगर कोई चलता है, कोई दोस्ती करता है, कोई कारोबार करता है, इस नीयत से कारोबार करता है, अपनी औलाद को हलाल लुकमा खिलाना, ये उसका कारोबार भी उस दर्जे में रखता है कि गोया वो रब की इबादत में है। और ये भी याद रखेगा, अगर कोई कदम चलता है, अगर कोई दोस्ती करता है अल्लाह के लिए, इसकी दोस्ती करना ये भी इबादत होता है। ये सारी चीजें शरीयत के अंदर मौजूद है। अगर इंसान अच्छी नियत कर ले और इन चीजों को करता है तो गोया उसका सोना भी इबादत है, उसका खाना भी इबादत है, उसका चलना भी इबादत है, उसका तिजारत करना भी इबादत है, उसका दोस्ती करना भी इबादत है। जहां जहां जाए खुलूस से नियत होती है, हर कदम पे अल्लाह उसको इबादत का सवाब देता है। लेकिन असल इबादत है वमा खलक़तुल जिन्ना व इंसा इल्ला लियअबुदून। मतलब क्या है? अल्लाह ने जो हम पे फर्ज किया है, और याद रखे रोजा भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज है, हज भी फर्ज है, लेकिन सबसे अहम इबादत अल्लाह के नजदीक जो है वो नमाज है। नमाज अल्लाह ने 700 मरतबा कुरान मुक़द्दस के अंदर नमाज का जिक्र फरमाया। मैं ये कह दूं कि ये करो, एक बार कहूं, 10 बार कहूं, बात तो वही होगी। अगर रब का कुरान एक बार भी कह देता अकीमी सलाह, नमाज पढ़ो तो हमें पढ़नी थी, लेकिन बार बार इसका तज़किरा क्यों हुआ? पता ये चलता है कि नमाज की अहमियत रब के नजदीक कितनी है। इसलिए कि हज का मामला क्या है? अगर पैसा है तो हज होगी, नहीं है तो आप हज नहीं कर सकते। इस्तेताअत हो तो हज करो। रोजे का मामला क्या है? बीमारों को छोड़ने की इजाजत है, मुसाफिरों को छोड़ने की इजाजत है। इसी तरह ज़कात का मामला क्या है? अगर पैसा है तो ज़कात दो, लेकिन नमाज के लिए कोई मामला नहीं है। गरीब हो उस पर भी फर्ज है, अमीर हो उस पर भी फर्ज है, मुसाफिर उस पर भी फर्ज है, या ताकि बीमार हो और इशारे से भरो उस पर भी नमाज तो फर्ज है। अब आप गौर करें, हर इबादत में छूट है, हज में छूट है, रोजे में छूट है, ज़कात में छूट है, लेकिन नमाज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई चीज नहीं। अगर आप बालिग हो गए, आप सेहतमंद है, आप मुसाफिर भी है, तो भी आपने नमाज पढ़ दे। रोजे की कंडीशन इस्लाम में रखी गई, सफर के अंदर रोजा माफ है, लेकिन सफर में नमाज माफ नहीं है। हाँ, सरकार के सदके में 4 की 2 मरू हो गई है। इस एक हिजरत के मौके पर मेरे मुस्तफा जान रहमत ने 4 वाली नमाज को 2 पे सलाम फेर दिया, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी सलाम फेर दिया। फिर पूछा आका क्या 4 की 2 हो गई? कहा नहीं, सफर की हालत में मैंने 2 पे सलाम फेर दिया। अब कयामत तक जो भी मुसाफिर होगा वो 4 रकात वाली नमाज पढ़ेगा तो वो ऊपर ही सलाम फेरेगा। ये
ہو گیا. لیکن چھوٹ ایک فکری مسئلہ بتاؤں, آپ کو تعجب ہوگا نماز کی اہمیت کتنی. اگر کوئی آدمی ڈوب رہا ہے, دیکھو نماز کی اہمیت, ہم تو چھوڑ دیتے ہیں. اور لوگ کیا کہتے ہیں, ٹائم نہیں ہے نماز کے لیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ ہم نے یہ نہیں کہہ سکتے نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے مقررہ وقت پہ نماز کو فرض کر دیا. یعنی اب ہمیں ان وقتوں پر پڑھنی ہے. آدمی کے بیوی کے لیے ٹائم, بچوں کے لیے ٹائم, دوستوں کے لیے ٹائم, محفلوں کے لیے ٹائم, کاروبار کے لیے ٹائم, اب ان سب کے لیے بندے پاس ٹائم ہے, لیکن نماز میں ٹائم نہیں ملتا. 10 منٹ میں ٹائم نہیں ملتا. ایک چیز بتاؤ, کوئی حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کے احساس اور زمین کو بیدار کرنے کے لیے ایک آدمی ہے, اس نے آپ کو مصیبت کے وقت مدد کر دی اور اتنی بڑی مصیبت ٹال دی, اتنی بڑی مصیبت ٹال دی کہ آپ کہتے تیرا زندگی پر احسان رہے گا. اب سارے لوگوں کی توجہ میری طرف, ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, یہ کامن ہے. ایک آدمی نے آپ کی مصیبت دور کر دی, اللہ کا بندہ اچھا تھا. اب اس نے جب بھی آپ یاد رکھو, اگر آپ کے اندر اتنی انسانیت ہے کہ آپ اس کے احسان, اور یہ بھی یاد رکھیں جو لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ اللہ کا بھی کرتا ہے. آپ کے ساتھ اس نے احسان کیا, اب جب بھی اس کا فون آئے گا بلائے گا, آپ دوڑ جاؤ گے کہ نہیں؟ اگر گیا تو سمجھ لو تمہارے اندر انسانیت اور دل تمہارا نرم ہے. باقی مکار آدمی ہو تو کیا کرے, غرض مطلبی واپو اور چھوڑ دو. یہی نا, اگر آپ کی کسی نے مدد کی, آپ نے لے لی مدد, لیکن جب اس کا وقت ہے آپ چھوڑ رہے ہیں تو آپ بہت برے انسان ہیں, آپ صحیح نہیں. لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے, بہت بڑی مصیبت آپ کی دور کر دی, جب بھی وہ کال کرے گا, جب بھی وہ آپ کا آواز دے گا, آپ کہیں گے رک جا بھائی, اس کے پاس پہلے جانے دے, اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ جس نے میری بہت بڑی مصیبت کو دور کیا. ایک اللہ کا بندہ جو آپ کو پیدا نہیں کر سکتا, اس نے ایک بار مصیبت دور کر دی, زندگی پر آپ کو مصیبت دور نہیں کرے گا. ایک فون آ گیا, ایک آواز سے بھی ہم دوڑ کر جاتے ہیں. جس رب نے تمہیں ہر چیز کی نعمت عطا فرمائی, وہ 5 وقت اذان میں پکارا جا رہا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اب بندہ نہ جائے تو اس سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے جس نے تمہیں زندگی دی؟ روزی بندہ نہیں دے سکتا, اسباب بنا سکتا ہے, روزی رب دیتا ہے. پیدا کوئی انسان نہیں کر سکتا, وہ رب ہی کر سکتا ہے. اولاد پوری دنیا کی مشینری مل جائے, کوئی کسی کو باپ اور ماں نہیں بنا سکتے, وہ رب ہی بناتا ہے. جب وہ اتنے احسان کرتا ہے اور بندے کو جب وہ بلاتا ہو بندہ نہ دے, اس سے بڑا احسان فراموش ہوگا. پھر بھی تو دیکھو کہ تمہیں دھوکہ نہیں سناتا. اگر جس نے تیری مدد کی اس کے وقت تو نہ پہنچا تو دوسری مرتبہ مدد مانگو گے تو سوچے گا کروں کہ نہ کروں. لیکن یہ رب کا کاروبار ہے, 5 وقت نہیں جاتا, پھر بھی وہ سناتا ہے تو پیٹ بھر کے سناتا ہے, اٹھاتا ہے تو پیٹ بھر کے اٹھاتا ہے. تیری زندگی کی دوڑ چلتی رہتی ہے. کبھی رب کی طرف سے یہ نہیں ہوتا کہ شانے پر تو بھوکا سلاؤں گا. یہ آزمائش نہیں آتی, ہمیں سوچنا چاہیے مسلمانوں, ہم لوگوں کے لیے ٹائم دے رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھے گا یہ دنیا فانی ہے, دھوکہ کبھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایسا دربار ہے اگر دو مصیبت کون دور کر سکتی ہے, اسی مصیبت نماز کے بعد ہاتھ اٹھاؤ تو رب بھی تیری مصیبت کو دور کرتا نظر آئے گا. لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے, ہر ایک کے لیے ٹائم ہے, ہر ایک کے لیے وقت ہے, لیکن بندے کے لیے نماز کے لیے وقت نہیں ہے. اور انسان کیا سوچتا ہے کامیاب ہو جاؤ. کبھی اذان کے الفاظ پہ غور کیا ہم نے, کیا کہتا ہے مؤذن, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف. قد افلح المؤمنون, قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہے مومن. نماز کے بارے میں آپ آج ہمارے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. ہم ہندوستان کی بات کریں, سرکار نے کہا تھا کہ میری قوم پہ ایسے لوگ ٹوٹیں گے, یہ حدیث ہے. اب سنو دس کو, کہ جیسے بہت بھوکا 4-5 آدمی اتنے بھوکے ہیں اور ان کے سامنے دسترخوان رکھ دو کھانے کی, تو کیسے ٹوٹیں گے؟
खाएंगे कि नहीं खाएंगे? इतनी शिद्दत की भूख, फरमाया मेरी उम्मत के लोग ऐसे टूट पड़ेंगे जैसा भूखा दस्तरखान पे टूटता है। और आज ये हालात हो होते हैं, कई बुलडोजर घरों में चल रहे हैं, कई मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मज़ारों को जो है तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हमारे हुकूक हमसे छीने जा रहे हैं। सरकार ने कहा था लोग उन पे टूट पड़ेंगे, ये कयामत की निशानी। उसके रीजन पूछा गया, उसका रीजन पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, साहबा हैरान थे कि ऐसा भी जमाना आएगा कि करोड़ों की तादाद होगी और लोग उन पे टूट पड़ेंगे। का रीजन क्या होगा, वजह क्या होगी? सरकार ने फरमाया कि मौत से गफलत और दुनिया की मोहब्बत उन्हें ऐसा कर देगी कि लोग उन पे टूट पड़ेंगे। मौत से गफलत यानी हम भूल गए कि मरना है। अगर याद होता तो नमाजें आज मस्जिदें भरी होती जैसे रमजान में भरी। नौजवानों को शर्म आनी चाहिए कि वक्त है, तंदुरुस्ती है। सरकार ने कहा था कि इससे पहले कि बीमार हो जाओ, अपनी जवानी को, अपनी सेहत को गनीमत जानो, इबादत करो। कल मुसीबत आएगी तो बहुत सी मस्जिद में आएंगे, मतलब की नमाज पढ़ेंगे, मुसीबत गई तो मस्जिद भी छूट गई। ये तो मतलब ही लोग हैं। एक काफिर भी है ना, दारूडिया, नीच, गिरा हुआ इंसान, वो भी जब उठता है ना तो घंटा बजाता है। और आज हम हमारा हाल देखें, हम नीच तो भी नहीं, दारूडी भी नहीं, ईमान वाले होकर हमारा मामला ये है कि हमने फजर पढ़ी होगी तो रमजान में होगी। कुछ लोग तो उन महीनों को रमजान में भी फजर नहीं पढ़ते, ऐसे भी कम नसीब है। सरकार ने सुन्नत फजर के बारे में इरशाद फरमाया और इतनी ताकीद है सुन्नत फजर की ताकीद कि जमात खड़ी हो तो भी पढ़ो। दूसरी सुन्नत की ताकीद नहीं है, जोहर की सुन्नत नहीं पढ़ सकते, जमात करिए, आप जमात की बात करो। सुन्नत फजर के बारे में सरकार ये फरमाने को पूरी दुनिया व माफिया से बेहतर 2 रकात सुन्नत फजर है। कहो जोर से सुभान। पूरी दुनिया की बात करें मेरे आका, ओ यारो पूरी दुनिया में अबानी अंडानी भी आ गए। सोने चांदी के पहाड़, बैनर से लेकर कुतुब मीनार से लेकर जर्मनी के टावर तक पूरी दुनिया जो इंसानों ने सजाई है, वो दुनिया व माफिया से बेहतर मेरे आका के 2 रकात सुन्नत फजर है। जब ये फजर की सुन्नत का ये मर्तबा है तो जमात फजर की शान क्या होगी, उसकी बरकत का आलोक क्या होगा। हमें गौर करना चाहिए, हम कहां भाग रहे दुनिया के पीछे, हम दुनिया वो कराहियत मौत। सरकार ने कहा था उस कौम पे लोग टूट पड़ेंगे जो दस्तरखान की तरफ भूखा टूटता है, भूखे धोखे खाते काम दुनिया की मोहब्बत। और दुनिया की मोहब्बत तो नमाज शुरुआत हुए। देखिए एक बुजुर्ग ने बात कही थी दुनिया के बारे में कि कश्ती में बैठने की तरह दुनिया में रहो, यानी इस पे रहो, ऐसा ना हो कि पानी कश्ती में आ जाए तो डूब जाए, यानी दुनिया में रहो, दुनिया में तो रहना पड़ेगा। इसलिए कि दारुल अमल है, यहाँ अमल करेंगे तो उसका जगह आखिरत में मिलेगा। दुनिया में आएंगे नहीं, नमाज पढ़ेंगे तो उसकी नेकी का बदला कहां मिलेगा। लेकिन कहते दुनिया को अपने अंदर में आने दो कि दुनिया के लिए कोई किसी को फ्रॉड भी कर दिया, दुनिया के लिए किसी को धोखा भी दे दिया, दुनिया के लिए किसी को चीट कर दिया, दुनिया के लिए किसी के साथ हसद और जलन कर दी, दुनिया की ख्वाहिश के लिए, तुम्हें कारोबार के लिए अपनी नमाजों को छोड़ने की दुनिया की मोहब्बत है। और ये मोहब्बत दुनिया की सरकार के कौन को दूसरे बना दी। और आज ये हालात है, इतने खराब हालत है, सोशल मीडिया पे मालूम नहीं क्या मोबाइल में देखते हैं। कभी हालात को भी तो नजर रखो और हालात को देखो। हमारा आगे का मुस्तकबिल क्या होगा कोई कह नहीं सकता। मुसलमानों आज ये पोजीशन है कि मस्जिद लाने का अज़ान पे भी पाबंदी हो सकती है। कल ये कहा जाएगा तो काम मुसलमान पास टाइम होता है, जुम्मा के पास खोलना चाहिए मस्जिद, कैसा भी हो सकता है। हम क्या समझते हैं, हर कौम अपने मजहब के लिए बेदार है, हसास है, फिक्रमंद है। और एक मुसलमान है जिसको कोई एहसास नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त है, जिंदगी गुजर रही है, जिंदगी जा रही है, कोई परवाह नहीं, कोई इबादत का मामला नहीं, कोई रब के साथ कनेक्शन नहीं, लगाव नहीं, दुआएं नहीं। मुसीबत आते तो डर धोखे खाते जाओ और आते जाओ रखो। और ये उम्मत मोहम्मदिया की फजीलत है कि रब कुरान में कहता मांगो मैं अता करूं। और
یہ قیامت کا تیرے فرمان. کوئی کہہ سکتا ہے میں کہوں کہ لا میرے پاس 1000 روپے مانگ, میں نہیں کہہ سکتا کہ تم میرے گھر پہ روزانہ, یہ رب کا اعلان ہے آؤ نماز کی طرح پڑھو, خرید لاؤں تو مانگو گے تو میں تمہاری جھولیاں بھرتا رہ جاؤں. تمہاری یہ معاملہ ہے, ہم کیوں دو. اب دیکھو نماز کی اتنی برکت ہے, اور نماز جب بندہ پڑھتا ہے لیکن مسلمانوں کے عبادتوں کی وجہ سے, پابندوں کی وجہ سے تخت و تاج کی طرفوں میں